Welcome to the new session on the concept of international taxation. Today we will be discussing about double taxation relief, general anti-avoidance rules, specific anti-avoidance rules, and advance ruling. Let us see what is double taxation. Double taxation is a situation where an income is subject to tax twice. This can occur in one of the two ways. That is, it may be economic or juridical. Economic double taxation occurs if an income or a part of it is taxed twice in the same country and in the hands of two individuals. For example, if the profit earned by the company which paid the dividend may be subject to corporate income tax. Economically, the corporate profits and the dividends are the same income. However, tax in the hands of two different taxpayers, that is, company paying the corporate income tax and the shareholders are subject to taxation on the distributed profits. Alternatively, juridical double taxation occurs if the same income earned outside India is taxed two times in the hands of the same individual, that is, once abroad and once in their home country. This unique situation puts an undue burden on the taxpayer when their income is taxed twice. For example, the dividend is being taxed in the country of source by way of withholding tax and then one more time in the country of residence of the shareholder by the way of ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഒരു വരുമാനം രണ്ട് തവണ നികുതിക്ക് വിധേയമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട നികുതി. ഇത് രണ്ട് രീതികളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സംഭവിക്കാം. അതായത് എക്കണോമിക് സാമ്പത്തികമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജുറിഡിക്കൽ നിയമപരമായ രീതിയിൽ. ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വരുമാനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനോ രണ്ട് തവണ നികുതി ചുമത്തിയാൽ അതിനെ എക്കണോമിക് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സാമ്പത്തിക ഇരട്ട നികുതി. ഉദാഹരണത്തിന്, ലാഭവിഹിതം നൽകിയ കമ്പനി നേടിയ ലാഭത്തിന് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സിന് വിധേയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഡിവിഡൻറ്റും ഒരേ വരുമാനം തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നികുതി ചുമത്തുന്നു. അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് വരുമാനത്തിൻ്റെ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന കമ്പനിയും വിതരണം ചെയ്ത ലാഭത്തിന് നികുതി അടയ്ക്കുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സമ്പാദിക്കുന്ന വരുമാനം ഒരേ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് തവണ നികുതി ചുമത്തിയാൽ, അതായത് ഒരിക്കൽ വിദേശത്ത് വെച്ചും ഒരു തവണ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് വെച്ചും നികുതി ചുമത്തിയാൽ ഇതിനെ ജുറിഡിക്കൽ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അഥവാ നിയമപരമായ ഇരട്ട നികുതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ നികുതിദായകരുടെ വരുമാനത്തിന് രണ്ട് തവണ നികുതി ചുമത്തിയാൽ അനാവശ്യമായ ഭാരം അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡിവിഡൻഡ് അത് ഉണ്ടാവുന്ന രാജ്യത്ത് വെച്ച് വിത്ത് ടാക്സായി നികുതി ചുമത്തുന്നു. ആ തുക ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു തവണ കൂടി നികുതി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡർ താമസിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ. അങ്ങനെ കൺട്രി ഓഫ് റെസിഡൻസിലും കൺട്രി ഓഫ് സോഴ്സിലും രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരേ ഇൻകം തന്നെ ടാക്സ് ചുമത്തപ്പെടുന്നു. ഇതിനെയാണ് ജുറിഡിക്കൽ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് us look into double taxation relief, section 90, 90A and 91. In order to mitigate the double taxation of income, the provisions of double taxation relief has been created. Double taxation relief is accessible in two ways. One is unilateral relief and the other one is bilateral relief. Unilateral relief. Section 91 of the Income Tax Act 1961 provides for unilateral relief against double taxation.
According to the provisions of this section, an individual can be relieved of being taxed twice by the government, irrespective of whether there is a double taxation avoidance agreement between India and the foreign country in question or not. However, there are certain conditions that has to be satisfied in order for an individual to be eligible for unilateral relief. ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട നികുതിയുടെ ഇളവുകൾ, അത് സെക്ഷൻ 90, 91 പ്രകാരമാണ്. വരുമാനത്തിൻ്റെ ഇരട്ട നികുതി ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ റിലീഫ് വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇരട്ട നികുതി ഇളവ്, അതായത് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ റിലീഫ്, രണ്ട് തരത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് യൂണിലാറ്ററൽ റിലീഫും മറ്റൊന്ന് ബൈലാറ്ററൽ റിലീഫും. 1961 ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ 91 ആണ് ഡബിൾ ടാക്സേഷന് എതിരായിട്ടുള്ള യൂണിലാറ്ററൽ റിലീഫ്. ഈ സെക്ഷനിലെ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയും ഏതു വിദേശ രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കൽ കരാറുണ്ടോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 2 തവണ സർക്കാർ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വ്യക്തി യൂണിലാറ്ററൽ റിലീഫ് അർഹത നേടുന്നതിന് ചില വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. The conditions are as follows. The individual or corporation should have been a resident of India in the previous year. The income should have been accrued to the taxpayer and received by them outside India in the previous year. The income should have been taxed both in India and in the country where there is no double taxation avoidance agreements. The individual or corporation should have paid tax in that foreign country. വ്യവസ്ഥകൾ ഇവയാണ്. ഒന്നാമത്, വ്യക്തിയോ കോർപ്പറേഷനോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്, വരുമാനം ടാക്സ് പെയറിന് ലഭിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ലഭിക്കുകയും വേണം. മൂന്നാമത്, ഇന്ത്യയിലും ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്തും വരുമാനത്തിന് നികുതി ചുമത്തിയിരിക്കണം. നാലാമത്, വ്യക്തിയോ കോർപ്പറേഷനോ ആ രാജ്യത്ത്, അതായത് വിദേശ രാജ്യത്ത് നികുതി അടച്ചിരിക്കണം. The second one is bilateral relief. Bilateral relief is covered under Section 90 of the Income Tax Act 1961. It offers protection from double taxation through a double taxation avoidance agreement. This type of relief is offered in 2 different ways. That is exemption method. The second one is tax credit method. In the exemption method, it offers full and complete protection from being taxed twice. That is, if an income earned outside India has been taxed in the relevant foreign country, it is not subject to tax in India. The second method is tax credit method. According to this method, the individual or the corporation can claim a tax credit, that is a deduction, for the taxes paid outside India. This tax credit can be utilized to set off the tax payable in India, thereby reducing the assessee's overall tax liability. Thus, by utilizing the provisions of double taxation avoidance agreements and the relief measures offered under the Income Tax Act, individuals earning income from other countries can minimize their tax liabilities and can avoid the burden of double taxation. അതായത് 1961 ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 90 പ്രകാരമാണ് ബൈലാറ്ററൽ റിലീഫ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വഴി ഡബിൾ ടാക്സേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിലീഫ് 2 രീതികളിലാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് എക്സംഷൻ മെത്തേഡ്, അതായത് ഒഴിവാക്കൽ രീതി. എക്സംഷൻ മെത്തേഡിൽ 2 തവണ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സമ്പാദിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന് പ്രസക്തമായ വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ നികുതിക്ക് വിധേയമല്ല. രണ്ടാമത്തേത് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മെത്തേഡ്. ഈ രീതി അനുസരിച്ച് വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അടയ്ക്കുന്ന നികുതികൾക്ക് ഒരു നികുതി ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം, അതിൽ കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട നികുതിക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മൊത്തത്തിലുള്ള നികുതിയുടെ ബാധ്യത കുറയാം. അങ്ങനെ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആദായ നികുതി നിയമപ്രകാരം നൽകുന്ന റിലീഫ് മെഷേഴ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ നികുതി ബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുവാനും ഇരട്ട നികുതിയുടെ ഭാരം ഒഴിവാക്കുവാനും കഴിയുന്നു. Now let us look into what is double taxation avoidance agreements, that is DTAA, where a taxpayer is resident in one country but he has a source of income situated in the other country. It gives rise to problem of double taxation. This arises from the two basic rules that enable the country of residence as well as the country where the source of income exists to impose tax, namely source rule and residence rule. According to the source rule, the income is to be taxed in the country in which it originates, irrespective of whether the income accrues. The residence rule states that the power to tax should rest with the country in which the taxpayers resides. If both rules apply simultaneously, the person or the business suffer tax at the both ends. In this point of view, the double taxation avoidance agreements or treaty becomes very significant. അതായത് ഒരു ടാക്സ് പെയർ ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്ന് വരുമാനത്തിന് ഉറവിടം ഉള്ളപ്പോൾ അത് ഡബിൾ ടാക്സേഷന് കാരണമാകുന്നു. നികുതി ചുമത്തുവാൻ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയും വരുമാന സ്രോതസ് നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തെയും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന രണ്ട് അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളിലാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് സോഴ്സ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിട നിയമം. ഈ നിയമപ്രകാരം വരുമാനം ഉണ്ടായെന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് വരുമാന നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത് റെസിഡൻസ് റൂൾ. നികുതിയുടെ അധികാരം ടാക്സ് പെയർ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് റെസിഡൻസ് റൂൾ പറയുന്നു. ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും ഒരേ സമയം ബാധകമാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് രണ്ടറ്റത്തും നികുതി ഭാരം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇരട്ട നികുതി ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഒഴിവാക്കൽ കരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ DTAA അല്ലെങ്കിൽ നികുതി ഉടമ്പടി ടാക്സ് ട്രീറ്റി വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്. Double taxation avoidance agreement is a tax treaty that India signs with another country. An individual can avoid being taxed twice by utilizing the provisions of this treaty. Double taxation avoidance agreement can either be comprehensive agreements which cover all types of income or specific treaties targeting only certain types of income. For instance, there is a double taxation avoidance agreement between India and Singapore under which the income is taxed based on the resident status of the individual. This streamlines the flow of taxation and ensures that the individual is not taxed twice for the income earned outside India. Currently, India has double taxation avoidance agreements in place with more than 88 countries. അതായത് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി ഒപ്പുവെക്കുന്ന ഒരു നികുതി ഉടമ്പടിയാണ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്.
ഈ ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് 2 തവണ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നുകിൽ സമഗ്രമായ, അതായത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് കരാറുകളാവാം, അത് എല്ലാത്തരം വരുമാനത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കരാറുകൾ, അത് സ്പെസിഫിക് കരാറുകളായിട്ട് ചില വരുമാനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായിട്ടുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിൽ ഒരു ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് കീഴിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ റെസിഡൻസ് സ്റ്റാറ്റസിനെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം വരുമാനത്തിന് നികുതി ചുമത്തുന്നു. ഇത് നികുതിയുടെ ഒഴുക്ക് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നേടുന്ന വരുമാനത്തിന് വ്യക്തിക്ക് 2 തവണ നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ 88-ലധികം രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യക്ക് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. The various objectives of double taxation avoidance agreements are laying down the division of revenue between countries, exempting certain incomes from tax in either country, reducing the applicable rates of tax on certain incomes taxable in either countries. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ വിഭജനം കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള ചില വരുമാനത്തെ ഒഴിവാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങളിലും നികുതി നൽകേണ്ട ചില വരുമാനത്തിന് ബാധകമായ നികുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക. Now let us look into what is General Anti-Avoidance Rules, GAAR. Anti-avoidance rules in countries are of 2 categories. General anti-avoidance rules, which are general and aim to curtail tax avoidance. General anti-avoidance rule empowers the revenue authorities to deny tax benefits to the arrangements not having any commercial substance other than achieving the tax benefit. General anti-avoidance rules, which seeks to prevent companies from routing transactions through other countries to avoid taxes. Central Board of Direct Taxes puts GAAR provisions effective from the assessment year 2018-19 onwards, that is, the financial year 2017-18 onwards. General anti-avoidance rules allows tax officials to deny tax benefits if a commercial deal is found without any real purpose except tax avoidance. GAAR contains provisions to stop misuse of treaties that India has with other countries for tax avoidance. രാജ്യങ്ങളിലെ ഒഴിവാക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ, അതായത് ആൻറ്റി അവോയ്ഡൻസ് റൂൾസ് 2 വിഭാഗങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തേത് GAAR, ജനറൽ ആൻറ്റി അവോയ്ഡൻസ് റൂൾസ്. അത് പൊതുവായതും നികുതി ഒഴിവാക്കൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നതുമാണ്. നികുതി ആനുകൂല്യം നേടുന്നതിനല്ലാതെ വാണിജ്യപരമായ ഒരു വസ്തുതയും ഇല്ലാത്ത ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുവാൻ GAAR റവന്യൂ അധികാരികളെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കമ്പനികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ജനറൽ ആൻറ്റി അവോയ്ഡൻസ് റൂളുകൾ, അതായത് GAAR. അതായത് ഇത് 2018-19 അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. നികുതി ഒഴിവാക്കലല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കണ്ടെത്തിയാൽ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുവാൻ GAAR നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കുന്നു. നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉടമ്പടികളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ GAARൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റി അവോയ്ഡൻസ് റൂൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് SAAR. Specific anti-avoidance rules are special rules targeted at individual on case-by-case specific provisions. These rules are typically very targeted legislation that removes or reduces the tax effect of certain transactions. The examples of transactions such as transfer pricing regulations, deemed dividend,
indirect transfer, transfer without the transfer of assets, etc. These rules help to reduce time and cost involved in litigation, and these rules provide certainty to any taxpayer while formalizing specific arrangements. Also, the rules do not provide any discretion to the tax authorities. അതായത് നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് വ്യക്തിഗതമായി ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രത്യേക നിയമങ്ങളാണ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റി അവോയ്ഡൻസ് റൂൾസ് SAAR. ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ടാക്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വളരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത നിയമനിർമ്മാണമാണ് സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റി അവോയ്ഡൻസ് റൂൾസ്. ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റെഗുലേഷൻസ്, ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, ട്രാൻസ്ഫർ വിത്തൗട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് വാഷിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നിവ. വ്യവഹാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയവും ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ നിയമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിയമങ്ങൾ നികുതി അധികാരികൾക്ക് വിവേചനാധികാരം നൽകുന്നില്ല. Next, let us look into what is advance ruling. Ruling means judgment. Advance ruling is judgment is taken in advance. Dr. Manmohan Singh has opened the economic door of India to the entire world in 1991. He has changed the situation of the Indian market into the world market. Many of the foreigners are not willing to start business in India or invest in India due to the litigation problem. In India, there is an office at Delhi, Chanakyapuri, the office purely for the advance ruling. From this office, the advance ruling or the advance judgment will be received for the foreign national about the tax consequence of the business transaction. It was originally incorporated for non-residents, but now the provisions have amended to residents for certain type of business activities or for limited areas. The scheme of advance rulings was introduced by the Finance Act 1993 to avoid off-dispute in assessment of income tax liability in the case of non-residents. റൂളിംഗ് എന്നാൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. 1991 ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വാതിലുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥിതി അദ്ദേഹം ലോക വിപണിയാക്കി മാറ്റി. വ്യവഹാര പ്രശ്നം കാരണം വിദേശികളിൽ പലരും ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുവാനോ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുവാനോ തയ്യാറായില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ദില്ലിയിലുള്ള ചാണക്യപുരിയിൽ അഡ്വാൻസ് റൂളിങ്ങിനുള്ള ഓഫീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ഇടപാടിൻ്റെ നികുതിയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് മുൻകൂർ വിധി ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യം പ്രവാസികൾക്കായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ പരിമിതമായ പ്രദേശങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആദായ നികുതി ബാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിലെ തർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് 1993 ധനകാര്യ നിയമത്തിൽ അഡ്വാൻസ് റൂളിങ്ങിൻ്റെ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്. Chapter 19B of Income Tax Act, which deals with the advance ruling, came into force with effect from 1/6/1993. Under the scheme, the power of giving advance ruling has been entrusted to an independent adjudicatory body. Accordingly, a high-level body headed by the retired judge of Supreme Court has been set up. This is empowered to issue rulings which are binding both on the income tax department and the applicant. The procedure prescribed is simple, inexpensive, expeditious, and authoritative. Advance ruling means written opinion or authoritative decision by the authority empowered to render it
with regard to the tax consequence of a transaction or proposed transaction or an assessment in regard thereto. അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ 19B 1/6/1993 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗിൽ നൽകാനുള്ള അധികാരം പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു സ്വതന്ത്ര വിധി കർത്തൽ സമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലെ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചു. അതിനാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും അപേക്ഷകനെയും ബാധിക്കുന്ന വിധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉന്നതതല സമിതിക്ക് അധികാരപ്പെടുത്തി. നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ ലളിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ആധികാരികവുമാണ്. അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ് എന്നാൽ ഒരു ഇടപാടിൻ്റെയോ നിർദ്ദിഷ്ട ഇടപാടിൻ്റെയോ നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിലയിരുത്തൽ നൽകുവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരിക തീരുമാനമാണ് അഡ്വാൻസ് റൂളിംഗ്.